Good evening, guys. Hope you guys are doing well. So today's topic is introduction to development boards and an overview of the microcontrollers. So போறதுக்கு முன்னாடி டிஸ்க்ளைமர் மாதிரியே சொல்லிடுறேன். இதுல கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் இருக்கு, கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ் பார்ட்ஸ் இருக்கு, கொஞ்சம் ப்ராசஸ் இருக்கு. பட் டோன்ட் வரி, ஐ ட்ரை டு பிரேக் இட் டவுன் ஃபார் யூ. நல்லா ஈஸியாவே எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஆனா இங்க மீட்டை போட்டு அங்க பப்ஜில மேட்ச் போட்டா எல்லாம் புரியாது, அதையும் சொல்லிட்டேன். ஓகே, ஸோ Arduino போறதுக்கு முன்னாடி we will just see a bit about microcontrollers. So what is a microcontroller? A microcontroller is an integrated circuit, IC, that can be programmed to perform a set of functions to control electronic devices. சரி, இதுக்கு மேல போறது முன்னாடி கேக்குது இல்ல? Can someone unmute and say that? கேக்குது. Okay. So பேசிக்கா இது ஒரு IC. அதை நீ ப்ரோக்ராம் பண்ணி ஒரு வேலை பண்ண வைக்கலாம். Simple. I'm sure previous sessions the other mentors would have mentioned about motor drivers, sensors, LEDs. So இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு, அதாவது வேலை செய்ய வைக்கிறதுக்கு we use the microcontrollers and program it. And what makes the microcontroller important and special is that it is programmable. This microcontroller is often a part of an embedded system. Embedded system na, it's like a combination of hardware and software. Kamal சொல்ற மாதிரி ரெண்டும் சேர்ந்து கலவைதான் இது. So this is used to do a specific function or work. These systems can be programmable to change its functionality. And in the microcontroller, MCU ன்னு சொல்லலாம், UC ன்னு சொல்லலாம், embedded controller ன்னு கூட கூப்பிடுவாங்க. So the four functions of a controller na input, processes, output, communicate. Cool. So in short, this microcontroller is like a tiny computer. The microcontroller ஒரு விக்ரமன் சார் படம் மாதிரி தான். ஒரு ப்ராசஸர் இருக்கும், ஒரு இன்புட் அவுட்புட்க்கு ஒரு பார்ட் இருக்கும், ஒரு சப்போர்ட், ஒரு மெமரி, ஏகப்பட்டது இருக்கும். So some of the famous companies who manufacture these microcontrollers are Atmel, Intel, Microchip, Texas Instruments. So this microcontroller is basically creating a way to bridge the gap between the physical world and the computer world. இப்போ மைக்ரோகண்ட்ரோலர் இருக்கு, அது மாதிரி there's a thing called microprocessor. எப்பவுமே there's always this comparison between a microcontroller and a microprocessor. லைக் இப்போ எம்ஜிஆர் சிவாஜிலேருந்து ரஜினி, கமல், விஜய், அஜித், இப்போ சீகா அண்ணா, விஜய் சேதுபதி மாதிரி எப்பவுமே there's a comparison between a microcontroller and a microprocessor. So basically a microprocessor is a multi-purpose programmable logic device that reads binary instruction from a storage device memory, and it accepts binary data as the input and processes the given instruction and performs the function. இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளா சொல்லணும்னா, this microprocessor is a computer processor which incorporates the function of a central processing unit on a single integrated circuit. இன்னும் சிம்பிளா சொல்லணும்னா, it's basically an electronic component that is used by a computer to do its work. So சொன்னல இந்த கம்பேரிஷன் இருக்கும்னு சொல்லி, we will also do that. நம்மளும் பண்ணுவோம். So see, this microprocessor, it is like a general purpose device. என்னன்னா, see, அதோட function specialized கிடையாது. Like it's not fixated to do a particular thing. Like, but a microcontroller is typically more specialized to do certain functions, and moreover, it is a single chip computer. And நான் சொன்னேன்ல, மைக்ரோகண்ட்ரோலர்ன்றது விக்ரமன் சார் படம் மாதிரின்னு, அதுக்குள்ளேயே ரேம் இருக்கு, ராம் இருக்கு, ஒரு ப்ராசஸர் இருக்கு, ஒரு சப்போர்ட், ஒரு மெமரி இருக்கு, கன்வெர்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. So a microprocessor will not have anything, like no timers, no converters, no memory, nothing. Basically idukku thaniya you should attach everything. So this microprocessor is used as a CPU in a computer. Ana microcontroller na, like if you take a laptop, adla irukra unoda mouse, keyboard, webcam lende adla irukra regulators, peripheral chips varaikum, each will have one microcontroller in it to do its work. And basic level ah sollunna, microprocessor design is really complex and it is generally expensive. But microcontroller, it's like its design is simple and again generally less expensive. இப்போ இந்த லாஸ்ட் சைட்ல, இப்போ இந்த ஸ்லைட்ல சொன்னேன்ல, இந்த கம்பேரிசன்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பா 4th செமஸ்டர்ல மைக்ரோ ப்ராசஸர் அண்ட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும். அதுல கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் டேவே சே த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் மைக்ரோ ப்ராசஸர் அண்ட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்னு சார் கேட்பாங்க. ஸோ இது யூஸ் ஆகும், எனக்கு யூஸ் இருக்கு. ஓகே, so the basic structure of a microcontroller, just like how we did in a breadboard, microcontroller la irukra components enna nu quick ah paakalam. So a microcontroller basically contains a CPU,
அதுதான் ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலரோட ஒரு பிரெயின் மாதிரி. அண்ட் இதோட வேலை என்னன்னா, நீ கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் டேட்டாவை எடுத்து டீகோட் பண்ணி அது பண்ணிட்டு நீ கொடுக்குற வேலையை முடியுதான்னு பார்க்கும். ஸோ மெமரின்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ ஆக்சுவலி மைக்ரோ ப்ராசஸர்லையும் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்லையும் சேம் ஒர்க்கிங் தான் ஒரு மெமரியை பொறுத்த வரைக்கும். இங்கதான் நீ கொடுக்குற டேட்டா, ப்ரோக்ராம், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் ஆகி இங்கேருந்து தான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கே போகும். நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் போர்ட். Input and output ports are basically used to set an interface between a microcontroller and the various output devices like your LEDs, motor drivers, printers. Next, serial ports. Serial port irukna parallel data, serial data transmission. Next, timers and counters. Just to count the pulses outside microcontrollers and to count the events outside microcontrollers. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஏடிசி அண்ட் டிஏசின்னு ஒன்று இருக்கு. அதெல்லாம் கன்வெர்டர்ஸ். ஏடிசினா அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்ட்டர், டிஏசினா டிஜிட்டல் டு அனலாக் கன்வெர்ட்டர். இப்போதைக்கு இது போறோம், இதுக்கு மேல சொன்னா ரொம்ப குழம்பி வரும். 4th செமஸ்டர்ல நம்ம காலேஜ்ல இதெல்லாம் ஒரு 16 மார்க் கொஸ்டினாவே ஒன்னா கேட்பாங்க. இப்போ ஆக்சுவலி உங்க ஏசிலேயே, இப்போ நீங்க ரூம்ல யூஸ் பண்ற ஏசிலேயே ரூம் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் பண்றதுக்கு, பவர் கன்சம்ஷன்ஸ்க்கு குறைக்கிறதுக்கெல்லாம் இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் தான் யூஸ் ஆகும். உள்ள அந்த 1 hour டைமிங்ல ஆஃப் ஆகுறது, ஆன் ஆகுறது ஆட்டோமேட்டிக்கா கொடுக்குறீங்கன்னா அதெல்லாம் இல்லை. இட்ஸ் ஜஸ்ட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் யூசிங் அ டைமர் டு பெர்ஃபார்ம் தட் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இப்போ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்னு எடுத்தா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இருக்கு. ஒன் இஸ் 8051 மைக்ரோ கண்ட்ரோலர், இன்னொன்னு பிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர், இன்னொன்னு ஏவிஆர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அண்ட் இன்னொன்னு ஏஆர்எம் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர். ஸோ இதுல 8051 மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் is a 8-bit microcontroller. That means it can take 8-bit data at a time. This is like the mostly used microcontroller. And in the microcontroller, you can do projects like GPS tracker, vehicle detection, or GSM, communication-based projects like SMS indication, etc. In a projects, just that you get an insight on the various projects that you can work on. I know first year or second year டக்குன்னு எதுவும் புரியாது, பட் இதெல்லாம் கேட்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும், அவ்வளவுதான். ஸோ பேக் டு டாபிக். நெக்ஸ்ட் ஒரு பிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர். பிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலரோட ஃபுல் ஃபார்ம் இஸ் பெரிஃபரல் இன்டர்ஃபேஸ் கண்ட்ரோலர். அந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலரை வச்சு யூ கேன் டெவலப் அ லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம், ஆர் யூ கேன் டெவலப் அன் ஆட்டோமேட்டட் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம், ஆர் ஒரு பில்லிங் சிஸ்டம் கூட பண்ணலாம் ஃபார் வாட்டர் ஆர் எலக்ட்ரிசிட்டி பில், அந்த மாதிரி. நெக்ஸ்ட் ஏவிஆர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர். AVR microcontroller, it's called an advanced virtual RISC and it was initially developed by Atmel. And either which you can develop a soil moisture meter, or in the office fingerprint door unlock, like fingerprint which door unlock agra mari, or in the RFID which your attendance system kudi pannalinga. It's really easy. Next or ARM microcontroller. It is called an advanced RISC machine and it was first developed by Acorn Computer Limited. ஸோ இதை வச்சு கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாகவே ட்ரங்கன் பீப்புள் ஐடென்டிஃபிகேஷன், ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் ஆர் வயர்லெஸ் எலக்ட்ரிக் போர்ட், வெஹிக்கிள் தெஃப்ட் அலர்ட் எல்லாம் பண்ணலாம். ஸோ ஒன் செக். ரிஸ்க்னு சொன்னேன் இல்லையா, இங்கே அட்வான்ஸ்ட் வர்ச்சுவல் ரிஸ்க் ஆர் அட்வான்ஸ்ட் ரிஸ்க் மிஷின். ரிஸ்க்ன்றது இட் இஸ் அ simple instruction to reduce the cycles per instruction. That is just a technical term, avladhaan. So ipo நீ ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலரை சூஸ் பண்றேன்னா மேக் ஷூர் தட் இட் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் த நீட்ஸ் ஆஃப் யுவர் ப்ராஜெக்ட். லைக் இவ்வளோ ஸ்பீடாக கம்ப்யூட் ஆகணும், ஆர் இந்த காஸ்ட்ல இருந்தால் போகிறோம், ஏன்னா பட்ஜெட் அவ்வளோதான் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி எதா இருந்தாலும் மேக் ஷூர் தட் த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் கேரக்டரிஸ்டிக் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் தட். And also make sure that your microcontroller is available and engaged varudundrathu important. Like your source should be really reliable. So இப்போ ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்னா அதை பண்ணலாம் இதை பண்ணலாம்னு சொன்னேன்ல, ஸோ ஒரு ஒர்க் பண்ணலாம்னு நல்லா வாய்க்கிட்டே வக்கனையா சொன்னேன். ஸோ ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஒரு ஒர்க் பண்ணுதுன்னா, நீ கொடுக்குற ஃபங்க்ஷனை அது பண்ணுதுன்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஒர்க்கிங் இருக்கும். ஸோ ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலரோட ஆப்ரேஷன் எப்படி இருக்கும்னா, ஐ ஜஸ்ட் கிவ் யூ a quick overview. ஒரு சின்ன உங்களுக்கு புரியறதுக்கு ஒரு, ஏன்னா ஆர்டினோல ஏன் இது இம்பார்ட்டன்ட் நான் சொல்லணும் இல்லையா. ஸோ ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்னு எடுத்தா ஒரு சர்க்யூட் போர்டில் வச்சு
வேற காம்பனன்ட்ஸ் லைக் எல்இடி ஆர் மோட்டர் டிரைவர்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் யூனிட்டா வேலை செய்யும். அண்ட் இந்த செட்டப்புக்கு பேர் தான் மாடியூல் ஆர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் போர்டு. ஸோ இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் போர்டில் ஒரு பவர் சோர்ஸ் இருக்கும். அது கூட தான் வேற காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கும். அண்ட் இந்த பவர் சோர்ஸ் ஏன்னா இதுதான் நம்ம மைக்ரோ கண்ட்ரோலரையும் அது கூட இருக்கிற காம்பனன்ட்ஸையும் பவர் பண்ணும். ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும் ஜஸ்ட் ஃபார் கம்யூனிகேஷன், லைக் ஒரு பிட்வீன் அ கண்ட்ரோலர் அண்ட் அ காம்பனன்ட். ஒரு இன்புட் அவுட்புட் போர்ட் இருக்கும். அது எதுக்குன்னா ஆப்வியஸ்லி டு சென்ட் அண்ட் ரிசீவ் சிக்னல்ஸ் ஃப்ரம் டிவைசஸ். அண்ட் யோர் கன்வெர்ட்டர்ஸ் they can change the signal from digital to analog. இது இல்லாம இன்டர்னலா நிறைய ஒர்க்கிங் இருக்கு. நீ கொடுக்குற ப்ரோக்ராம ஸ்டோர் பண்றதுக்கு ப்ராசஸ் பண்றதுக்குன்னு உள்ள நிறைய இன்டர்னல் ப்ராசஸ் இருக்கு. பட் அதெல்லாம் சொன்னா ரொம்பவே காம்ப்ளெக்ஸா போயிடும். ஸோ அதனால ஃபியூச்சர்ல அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம். பட் ஐ வில் சே யூ திஸ் ஒன், நீ யூஸ் பண்ற லேப்டாப், ஏசி, டிவி, போன் எல்லாத்துலயும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க்கிங் தான் ஓடும்.